गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक जीवन झलक आप जी नूं पढ़ के सुना रहे हाँ। इस दा सिरलेख है बाबा सुमेर सिंह जी। इस लिखत के पहले हिस्से विच बाबा सुमेर सिंह जी का संखेप जीवन का वर्णन है, क्योंकि बाबा सुमेर सिंह जी तखत श्री पटना साहिब के महान सन ते एक बहुत वड्डे विद्वान रसिक कवि सन। उन्हां दा मेल जोल डॉक्टर चरण सिंह जी नाल सी। एक दिन आप जी डॉक्टर चरण सिंह जी नूं कहण लगे, सुने आप जी दे बरखुरदार यानी पुत्र भी काव्य रचना लिखते हैं। इशारा भाई वीर सिंह जी वल सी। तां डॉक्टर चरण सिंह जी ने कहा, हाँ जी लिखते हैं। तां बाबा सुमेर सिंह जी ने कहा कि लिखते तो हैं पर वह पंजाबी विच लिखते हैं ते पंजाबी एक ग्रामीण भाषा है। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ एक प्रसिद्ध विद्वान रसक कवि रहत विवेक दे पक्के धारनी भले साहिबजादे सिद्दकी सिंह हो गुजरे हैं। आप दा जन्म सिंहपुरा निजामाबाद जिला आजमगढ़ यूपी विच बाबा साधु सिंह जी दे गृह होया सी, जिथे के आप दे बाबा जी पंजाब तो जाके वसे सन। बाबा सुमेर सिंह जी दे बुजुर्ग दादा बाबा किरपा दयाल सिंह जी वहीर बना के प्रचार की सेवा कीता करते सन। इन्हां बुजुर्गों की गोद विचों प्राप्त की सोहनी गुरमत विद्या नाल बाबा सुमेर सिंह जी भूषित सन। ब्रिज भाषा के प्रवीण कवि होने के नाते यूपी के मन्ने परमन्ने कवियां विच गिणे जाते ते उन्हां विच सत्कार प्राप्त सन। आपने लगभग 2 दर्जन के अनमान भाषा विच छोटे वड्डे ग्रंथ लिखे। आप दा कविता काल 1923 बिक्रमी तो शुरू होंदा है। गुरपद प्रेम प्रकाश ग्रंथ जो आप दी एक वडेरी रचना है ते जिस विच कलगीधर पातशाह जी दा छंदबद्ध जीवन है, विच आपने दस्या है कि मेरे पिता ते विद्या दाते बाबा साधु सिंह जी ने मैनू प्रेरणा कीती कि तैनू भाषा दी कविता दा शौक है तां गुरु महिमा ते गुरु जस लिखण विच सफल कर। आप दा दोहा है, सम्मत 19 से अधिक 23 साल रसाल नगर नजीबाबाद में भयो सुवचन निहाल। पिता दी प्रेरणा प्राप्त करके आपने लिखना शुरू किया ते कई पुस्तकां लिखियां जिन्हां दा वेरवा आपने इसे भूमिका विच कुछ दिता है, जिस तो नाम रचनावां दे मिलदे हैं। गुरचरित्र दर्पण, बेदी बरदोहावली, गुर अंगद कथा, सुमेर भूषण, बिहारी सुमेर कुंडलिए, जाप तिलक, खालसा शतक, सरवणा भरन, सहंस सुकर्मक आदि। इन्हां पिछों आपने जिक्र किया है कि मैं अपने पिता की आग्ञा पा के गुरु चरित्र लिखना आरंभया। पहले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी पद्यां विच प्रेम प्रकाश ग्रंथ नाम हेठ 4 महीने विच 1937 बिक्रमी विच रची ते फिर कलगीधर पातशाह दी जीवन कथा अनेकां ग्रंथां नूं वाच के आरंभ कीती। एक वड्डा ग्रंथ है ते 1939 बिक्रमी विच समाप्त होया। आप दे लिखे होर छोटे मोटे ग्रंथ ए भी दिसदे हन। ब्रह्मांड पुराण, गुर कवितावली, बिमल विवेक बिलास, प्रेम प्रभाकर, सुंदरी तिलक, विजय पत्र आदि। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ब्राह्मण पंडित शंकर दास जी होए हैं, जो अमृत छक के पंडित भगवान सिंह रहतनामीए दे नाम नाल उजागर होए ते उन्हां ने फिर गुरु घर दे अनेक ग्रंथ लिखे।
ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਉਹ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਨਣੂ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1902 ਈਸਵੀ 1959 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ 30 ਬਰਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਤਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਮਿਲੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਲਈ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਉਡਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਵੇਖਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਓ। ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹੋਂਦ, ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਚੁਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੁਜੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ
ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਰਸ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਪੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਸਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਵਿਏ ਦੇ ਵਚਿੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਮੂਰਤ ਚਿਤਰਣ, ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਅਠਲਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਦ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਅਠਲਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰਸਕ ਮਨ ਇਸ ਰਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜਬ ਮਹਿਵੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਮੋੜ ਲਓ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੜਾਂ ਥੁੜਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਭਰਪੂਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰਸਾਲ ਰਚਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਂਡ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਹਾ ਪੂਰਤ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਦੂਣੀਆਂ ਦੂਣੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਬਿਰਹੋਂ ਸੂਲਾਂ ਚੁੱਖਾਂ, ਆਸਾ ਛੱਡ ਸਗਲ ਆਸਾ ਦਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆਂ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ, ਲੇਫ ਤੁਲਾਈ ਖਫਣ ਵਾਈ ਭੋਜਨ ਪਿੰਡ ਪਰੁੱਖਾਂ, ਤੈਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਕੁੱਖਾਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਬ ਜੋਗ ਨੇਮ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਹਨ ਤੁੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਮੇਰੇ ਚਸਾਂ ਰਸ ਦੀਆਂ ਉਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਸੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਖਾਂ, ਹਰ ਸੁਮੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ ਸਿਦਕ ਸਨਮੁਖਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਛੰਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਾਨੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਜੈ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ, ਜੈ ਬੇਦੀਸ਼ ਈਸ਼ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਜੈ ਸੋਡੀਸ਼ ਪੰਥ ਜਿਨ ਤਾਬਾ, ਜੈ ਪਦ ਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਦਭੁਤ ਲਖ ਫਿਰਨ ਲਗਿਓ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਕਾਬਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਅਨਚਰ ਕੋ ਜਮ ਕਬਹੂ ਨੇ ਕਰਤ ਹਿਸਾਬਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਲ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਤ ਕਲ ਕੋ ਬਹੁਤਾਬਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪੈ ਕਲਜੂ ਕੋ न किछ आए सके गर बाबा, जाके सत तप दान मान सो तीनों जुग काल नाम शहाबा, हर सुमेरता पद पंकज रज मांगत दान मान मन पाबा।
ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 1903 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 1903 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਰਹਿਤ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਸੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੇ। ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਆਪ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮਝ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਕਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਸਮੁਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਲਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਗद्य ਪਦਯ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਨਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਨਹਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਗਲਭ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।